So we start the lecture. My name is Gumbre Chandras and we are trying to understand FY BCom Business Economics. In last lecture, we already started module number third. Module number third, we're trying to understand supply and production, we can say that. To start any businessman, production, is it that product have changed into the one different forms, right? Which already we learned in previous lecture, right? So I think I'm not going deep again in that. Production and supply decisions. This is our chapter. Initially, also we discussed the Adam Smith views about production, right? Whether we produce something, then what is the importance of one more importance about Professor Adam Smith. Adam Smith purposefully focus on there is no importance to the what services, right? Because services any produce anything. That is a view of Professor Adam Smith. Adam Smith एक असं स्ट्रेटली असं मत आहे की म्हणजे आता ते नाहीये, तर त्यांना असं म्हणायचं होतं की प्रोडक्शन जे केलं जात आहे ते आपल्याला दिसतंय पण सर्व्हिसेस काय दिसत नाहीये. आणि कदाचित ते 16th सेंचुरी मध्ये बरोबर पण असू शकतं किंवा आहेच असं पण म्हणूया, राईट. लेटर ऑन द सेंचुरीज आपण पाहिलंय की इकॉनॉमिक्स मध्ये बदल होत गेला, सगळीकडे इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट होत गेली, राईट. आणि इंडस्ट्रियलायझेशनचा प्राईम इम्पॅक्ट काय झालाय मग देर इज कम्स टू द व्हॅल्यू ऑफ प्रोडक्शन अँड एज वेल एज ऑल्सो गुड्स अँड सर्व्हिसेस. त्याच्याबरोबर सर्व्हिसेस सुद्धा व्हॅल्यू राईज झालेलं आहे. क्लिअर. सो वी कॅनॉट बी डिनाय, म्हणजे आपल्याला हे डिनाय करून चालणारच नाहीये की सप्लायचा रोल काय. वी नेव्हर बी डिनाय what is the role of supply, and this is the really importance to hear. And why that importance? Nowadays we know very well supply, creation, utilities and all, which already we learned in a previous lecture. Clear? That same topic today now we continue. Yes, you are on my share screen, I think. Whether you are on my share screen, so please then me reply. मी आहात असं मी अज्युम करतोय आणि मला तुम्हाला माझी स्क्रीन पण दिसते. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सो दिस इज द सप्लाय अँड प्रोडक्शन डिसिजन्स. ऑल्सो वी डिस्कस टू दॅट Adam Smith, just I told you, production, creation of values. Also that values, how is it create? That is a form, place, time and services. All is changed. And then production creates that utilities. Now we see the production function. This is also I told you last lecture, the production function, the term production function is applied to physical relationship between firms in of resources and its output of goods or services per unit of time, leaving prices aside. Clear? थोडक्यात प्रोडक्शन फंक्शन कशाला म्हणूया, दिस इज वन ऑफ द टर्म and it is applied to the physical relationship between firms in resources and output. म्हणजे अवेलेबल रिसोर्सेस वरती प्रोसेस करून ते प्रोडक्शन आपण करत असतो, राईट. सो that can be applied to here. That is the physical relationship between firms in resources and output of goods or services can be considered under the production function. Generally production function मध्ये काय दिलं इथं? The production function means here O is equal to function of OLKOT. तुम्हाला सर लँड लेबर ऑर्गनायझेशन, येस ते सुद्धा आहे, पण एक प्रोडक्शन फंक्शन म्हणून अजून कशाला कन्सिडर, ते झाले फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन.
Here is O for quantity of output, ज्याला आपण म्हणूया. F for functional relationship. And that ILKO, this is a land, labor. That K for capital. तुम्हाला सर तिकडं LLOC वेगळं इथं वेगळं आहे. तिकडं C आहे, इकडं K आहे. आणि O for organization. ILKO. आणि T for technology. In production process, generally processes how the go-to-way here that goes to these always on your screen is applied to the physical relationship between firms in form of resources and its output of goods services per unit of time, where the time living prices aside, which is explained by Professor Richard H. Laptwich. हे मत कोणाचं आहे तर प्रोफेसर रिचर्ड यांचं आहे. आणि त्यांना असं म्हणायचं की दीज आर प्रोड्युसिंग थिंग्स अँड दे आर द अप्लाय दिस वेज, राईट. सो हिअर इम्पॉर्टन्स इज व्हॉट हिअर इज दॅट आउटपुट ऑफ गुड्स ऑर सर्व्हिसेस ऑर पर युनिट टाइम ऑफ लिव्हिंग. हे सगळ्याच एक कन्सिडरेशन म्हणजे सगळ्यांना एकत्र घेऊन आपण जे काय करतोय त्याला आपण प्रोडक्शन फंक्शन म्हणूया. क्लिअर. असं लेफ्टविचला म्हणायचं. आता थोडस मॉडर्न मॅनेजरियल इकॉनॉमिक्स मध्ये क्वालिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी हा इश्यू त्याच्यामध्ये येतोय की आता आपण मी डायरेक्टली तुमच्याशी कम्युनिकेट करतोय आणि तुम्ही पण जसं पॉसिबल होईल तसं मला रिप्लाय देत आहे. बरोबर आहे की हाऊ इज यू पॉसिबल टू मी, यू आर ट्राइंग टू रिप्लाइंग मी. सो yes, it is. We never say that it is one-way communication. It is two-way communications. Because I connect with you here. No, it is not physically. We connect नाही आहे आपण. Virtual connectivity आहे. पण आपलं प्रोसेस थांबलाय का कुठे? म्हणजे हे क्रेडिट कोणाला जाते? इट इज क्रेडिट गोज टू द टेक्नॉलॉजीज. You and me communicate to the each other. I say here, खूप इफेक्टिव्हली नाही पण जसं जमतंय तसं आपण कम्युनिकेट करायचा प्रयत्न करतोय. हा, त्याच्या डिस्टर्बन्सेस येऊ शकतात किंवा येत आहेत. नेव्हर वी कॅनॉट बी डिनाय. आपण ते डिनाय करत नाहीच आहे. बट वी कम्युनिकेट. क्लिअर. म्हणजे टेक्नॉलॉजी जसं इथं आपण हे सर्व्हिस सेक्टर आहे, हे तरी सर्व्हिसेस, इट इज अ part of services, right? So here is a quality of technology is most important, as in consider to here most important quality of management. Organization of commerce मध्ये तुम्ही हे लर्न केलंय, टॉप टू बॉटम लेवल मॅनेजमेंट असं बरंच काय काय, बरोबर आहे का? तर मग at the moment there is a importance of that quality management. राईट. एक टॉप टू बॉटम मॅनेज आपण करत असताना क्वालिटी मॅनेजमेंट जो इश्यू येतोय, दिस इज ऑल्सो कन्सिडर टू हिअर. मग याच्यामध्ये काय येईल क्वालिटी मॅनेजमेंट मध्ये किंवा मॉडर्न मॅनेजरियल इकॉनॉमिक्स मध्ये? प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स व्हॉट? दिस इज द क्यू इज इक्वल टू LDLCMT. म्हणजे इथं त्याचं एक्सप्रेशन बघा की M फॉर हिअर इज अ मॅनेजमेंट अँड T फॉर द टेक्नॉलॉजी आणि LD फॉर द लँड आहे, L फॉर लेबर आणि C फॉर कॅपिटल असं आहे. क्लिअर. मीन्स मॉडर्न व्ह्यूनं जर तुम्ही प्रोडक्शन फंक्शन कडे पाहिलं तर त्याच्यामध्ये एक नवीन गोष्ट ऍड झाली त्याच्यामध्ये, दॅट इज द ऑलरेडी टेक्नॉलॉजी देर आर कन्सिडर एक्झिस्टेड टेक्नॉलॉजी बट मॅनेजमेंट. कोणत्याही इन्स्टिट्यूशन मध्ये गेलात तर तिथलं तुम्हाला मॅनेजमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. अँड आय थिंक आवर ज्ञानदीपचं जर तुम्ही बघत असाल मॅनेजमेंट बारकाईने, तुम्ही आहे आता तुमच्यातले काही लोक खूप जवळून बघताय की यांचं नियोजन कसं असतं सगळ्या गोष्टीचं. इट इज आय थिंक आय एम नॉट से दॅट व्हेरी व्हेरी गुड, पण इट्स गुड. त्याच्यामध्ये एक सिस्टीम ठरलेली आहे आणि आम्ही ते सगळी फॉलो करतो. आज तुम्ही सकाळी एवढ्या सकाळी माझ्या स्क्रीनवरती आहात, बरोबर आहे का नाही? सो इट इज अ पार्ट ऑफ मॅनेजमेंट ऑर नॉट?
मला वाटत नाही महाराष्ट्रातलं कोणतं कॉलेज एवढ्या सकाळी सुरू असतील लेक्चर. असेल तर सांगा मला, किंवा तुम्हालाच म्हणत असतील ना सकाळी 7:30ला लेक्चर असतात तुमचे. हाऊ सरप्राइजिंग. आणि इट इज क्रेडिट गोज टू यू ऑल्सो, नॉट अ टीचर्स ऑर मॅनेजमेंट. तुम्ही लेक्चरला प्रेझेंट आहात म्हणून मला पण घ्यायला लेक्चर उत्साह आहे की नाही. इज अ पार्ट ऑफ मॅनेजमेंट. कोणती फर्म्स असो, मग ती प्रोडक्शन फर्म असेल किंवा सर्व्हिस सेक्टरची फर्म असेल. आय एम राईट. Important is what there is a importance of that quality management. Yes, that project require land, labor, capital, and that things, quality management and quality of technologies. Advanced technologies पाहिजे तुमच्याबरोबर कम्युनिकेट होण्यासाठी, किंवा ज्या फर्म्स पुढे जात आहेत. There is the must be what is importance there, how we merge the technologies. जरुरी आहे ते. क्लिअर. आणि मग याच्यावरती कॉब डगलस जी थिओरी आहे, दे क्रिटिसाइज और एक्झामाइन द पॉल डगलस अँड दॅट CW कॉब, ज्याला आपण म्हणतो कॉब डगलस थिअरी. त्यांनी याच्यामध्ये काय फोकस केलाय, तर याच्यामध्ये लेबरला त्यांनी मात्र या मॉडर्न थिअरीमध्ये 3/4 म्हणजे जवळपास 70% पेक्षा जास्त लेबरला दिलेला आहे. क्लिअर. कॅन यू गेस इट वाय द लेबर ओरिएंटेड दॅट थिअरीज कन्सिडर. त्यांनी हे लेबरवरती जास्त का फोकस केलाय, काय सांगाल? हा, what is the reason? Why they more focus on labor? काय सांगाल? There is give the weightage to the labors in modern theories 3/4. एकीकडे तुम्ही म्हणत असाल सर मॅनेजमेंट आणि क्वालिटीला खूप महत्व दिलंय, मग मॅनेजमेंट आणि क्वालिटीलाच 3/4 वेटेज द्यायला पाहिजे, त्यांनी लेबरला का दिलंय? यस प्लीज. Through replying, Chinmay is there, sorry. Labor is most active but perishable factor. Okay. Yes, anybody want to reply me? Diksha. आहेत बरीच लोक आहेत समोर स्क्रीनवरती आहे म्हणून बोललो. बरीच लोक आहेत ना. मेनी पीपल इज हिअर जॉइन नाव. बोला. Labor has great contribution because quality is maintained by work done by him. Very good, very good, very good. आता मॅनेजमेंट डिसिजन कमी व्हॅल्यूचे असतात का? अजिबात नाही. खूप मोस्ट इम्पॉर्टंट असतात. फक्त मॅनेजमेंट डिसिजन 4 भिंतीच्या आतमध्ये होतात. त्या डिसिजनचं इम्प्लिमेंटेशन फर्म मध्ये होतं. त्यात मॅनेजमेंटचं व्हॅल्यू 0 होतं किंवा कमी असं अजिबात नाही. देर इज ऑल्सो ऑन द प्लेस ऑफ दॅट मॅनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टंट. एखाद्या इन्स्टिट्यूशनला डिसिजन हे खूप महत्वाचं. म्हणतो ना ब्रँडेड गुड्स, ब्रँड आहे ब्रँड. आपण ते ब्रँड टाटा असेल कोण असेल, त्या टाटा नावातच जादू आहे. पण त्या वर्करला तुम्ही विसरून नाही चालणार, हु आर ऍक्च्युअली वर्क इन दॅट कंपनी. त्या लोकांचं पण तिथं स्किल आहे. राईट. इन दॅट फॅक्टरी दॅट लेबर्स इज ऑल्सो स्किल्ड आणि accepted. There is also use of technologies and all. टेक्नॉलॉजीचा सुद्धा यूज होतोच आहे. आपण नाही डिनाय करू चालणार आपल्याला.
पण ज्यावेळेस टेक्नॉलॉजीचाच तिथे यूज होतोय, टेक्नॉलॉजीला परत हँडल करायला लेबरच आहे कोणीतरी. म्हणजे हे कोरिलेट आहे एकामेकाला, लेबर आणि त्यात टेक्नॉलॉजी, आणि मॅनेजमेंट आहे या दोघांवरती सगळ्यावरती कंट्रोल करणार. आणि most important is what labor and that entrepreneur is active factors of production. Labors can be improve its qualities. लेबर त्याच्यातल्या क्वालिटी इम्प्रूव्ह करत जातो टप्प्याटप्प्यानं. And that is the importance to here. Right. So this is most important is here where the you are observing or studying. जर तुम्ही याच्यामध्ये बघितलं तर लेबरचं कॉन्ट्रीब्युशन नक्कीच कमी नाहीये, आणि म्हणून त्यांनी वेटेज पण तसंच दिलेलं आहे. दॅट वेटेज इज हायलाइटेड इन कॉप डग्लस थ्योरीज, राईट. दॅट इज अ 3/4, आणि व्हाईस वर्सा कॅपिटलला त्यांनी फक्त 1/4 म्हणजे 25% त्यांनी व्हॅल्यू दिलेला आहे. आणि मग ही एक आता ही प्रोडक्शन फॉर्म्युला आहे तसा दिलेला की Q इज इक्वल टू KLAC असं हे पर्सेंटेज मध्ये दिले त्यांनी 1 - A. क्लिअर दॅट क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस, लेबर, C फॉर लेबर, अँड K, A and B are represent that positive constant is considered that. And in a production for the American economy workforce to here. आणि हे फॉर्म्युला हा काय दाखवतो, तर कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ लेबर अँड ऑल. सी देअर हिअर Q इज इक्वल टू 1.01. That labor is weightage is a 75% means 2/3, and that capital is a 25%. That is called 1/3. Clear? So that two kinds of input output relationship in production functions. And one more important thing is what? Certain inputs are fixed. आता याच्यातलं एक मात्र गोष्ट लक्षात ठेवा, शॉर्ट टर्म मध्ये जर विचार केला याच्यातले सगळे फॅक्टर तुम्हाला चेंज करता येत नाहीत. काही ते फिक्स आहेत. मग ते प्लांट असेल, मशिनरीज असेल, टेक्नॉलॉजीज असतील, हे फिक्सच राहणार आहेत, नेव्हर बी चेंज्ड. क्लिअर? आणि मग रेस्ट ऑफ द याच्याशिवाय जे असणारे फॅक्टर्स आहेत ते काय असणार आहेत? दॅट कॅन बी द व्हेरिएबल ऑर दॅट कॅन बी यू चेंज्ड. मीन्स वन प्रपोर्शन इन प्रोडक्शन इज व्हेरिएबल अँड वन प्रपोर्शन इन प्रोडक्शन इज फिक्स्ड. अशा दोघांचं कॉम्बिनेशन करून तुम्ही प्रोडक्शन घेत असता किंवा ते रन होत असतं. आता याच बेसवरती एक लॉ आहे ज्याला आपण म्हणूया प्रोडक्शन फंक्शनच्या दोन थिअरीज आपण बघून झाले. लेफ्टवेजची थिअरी एक बघून झाली आणि दुसरी कॉब डगलस यांची थिअरी आहे. ऑन दॅट सेम द बेस हिअर इज वी ट्राइंग टू अंडरस्टँड वन मोस्ट इम्पॉर्टंट लॉ. दॅट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिटर्न्स. क्लासिकल इकॉनॉमिस्ट आर द फॅमिलियर विथ दीज लॉ. जे ट्रॅडिशनल इकॉनॉमिस्ट होते ते या लॉला खूप फॅमिलियर आहेत. बरोबर आहे का नाही? मला सांगा, इंडस्ट्रियलायझेशनच्या अगोदर वर्ल्ड वाईड इकॉनॉमी कोणत्या सेक्टरवरती डिपेंड होत्या? आता क्वेश्चन तुम्हाला समजलाय का? अगोदर आपण इंडस्ट्रियल रिव्हॉल्युशन नंतर जग बदललं, टोटली इंडिया बदललं आणि जग अगोदर बदललं. कॅन यू नो द बिफोर इंडस्ट्रियलायझेशन worldwide economies, which are the primary dependency of the economies, every state, every nation, कशावरती जास्त डिपेंडन्सी होती त्या स्टेटची? कॅन यू गेस इट? बोला. ऍब्सोल्युटली प्रायमरी सेक्टर वरतीच होती. इंडस्ट्रियलायझेशन नंतर सगळं चेंज होत गेलं. अदरवाईज जर तुम्ही जेवढी हिस्ट्री आपल्याला दिसते, अगदी महिंदाडो, हडप्पा कल्चर किंवा रोमन एम्पायर्स, जुन्या काळापासून ऍग्रिकल्चर हे फर्स्ट प्रोफेशन आहे. नंतर डेव्हलपमेंट होत गेला आणि इंडस्ट्रियलायझेशन नंतर वर्ल्ड वाईड सगळे चेंज झाले. हाऊ कम्स टू द टेक्नॉलॉजीज अँड ऑल चेंज्ड अँड दॅट वर्ल्ड इज अ चेंज्ड. आणि जग तेव्हापासून खऱ्या अर्थानं बदलायला सुरू झालं. राईट. सो
Here we cannot be denied agriculture is the first profession of every state. मग ज्यावेळेस सुरुवातीला जे लॉ आले ते लॉ ऍक्च्युअली कशावरती फोकस करून आले, मग ऍब्सोल्युटली दिस इज फोकस्ड ऑन ऍग्रिकल्चर. म्हणूनच त्यांनी ह्या लॉला नाव पण तसं दिलंय, दॅट लॉ ऑफ रिटर्न स्केल. इट इज फॅमिलियर विथ these law. These did not give into the root. Clear? And there is a tremendous importance to the diminishing returns. Agriculture असं सेक्टर आहे की जिथं प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी सेक्टर मधले जे काय प्रिन्सिपल्स आहेत सायमल्टेनियसली इम्प्लिमेंट तुम्हाला ऍग्रिकल्चर मध्ये होणार नाही. कारण की ऍग्रिकल्चर मध्ये खूप सारे प्रॉब्लेम्स आहेत, काय म्हणतो आपण, डिपेंड ऑन नेचर अँड क्लायमॅटिक ऑल डिफरंट कंडिशन्स. व्हाईस वर्सा सेकंडरी अँड टर्शरी सेक्टर इज टोटली डिपेंड अँड दॅट सिच्युएशन कॅन बी कंट्रोल्ड. एकतर सेकंडरी आणि टर्शरी मध्ये तुमचा बऱ्यापैकी तुमच्या इनपुट आणि आउटपुट वरती कंट्रोल असतो. तसं ऍग्रिकल्चर मध्ये इनपुट वरती कंट्रोल ठेवता येईल, पण आउटपुट वरती नाही. असं कसं, तुम्ही लेबर किती लावायचे, ट्रॅक्टर किती वापरायचं, पेस्टिसाइड किती वापरायचे, हे इनपुट तुम्ही ठरवू शकता, पण येणारे प्रोडक्शन एवढंच येईल असं तुम्ही ठरवू शकत नाही. तुम्हाला का सर, these are the depend on still on climatic conditions and all. You understand? Vice versa, we compare to the secondary and tertiary sector where your inputs is also controlled. म्हणजे तुम्ही काय इनपुट देणार आहे त्याच्यावर तुमचा कंट्रोल आहे. म्हणजे तुम्ही किती इम्प्लिमेंट करायचे, किती लोकांना अपॉइंटमेंट करायचं, किती प्रोडक्शन ठरवू शकता, आणि किती आउटपुट येणार. जर सेल चांगला होत नसेल, चांगली प्राइस येत नसेल तर स्टोअर करायला सुद्धा ऑप्शन आहे. तसं ऍग्रिकल्चर मध्ये नाहीये. किंवा सर्व्हिस सेक्टर मध्ये आपण बघतो वेगवेगळ्या एक्झाम्स असतात, गरज असेल तेवढा एक्झाम आपण घेतो. म्हणजे कोणती इन्स्टिट्यूशन, गव्हर्नमेंट असेल किंवा प्रायव्हेट इंडस्ट्रीज मध्ये काही जॉब असतात, सर्व्हिस सेक्टर मध्ये जे जॉब्स असतात, वॉट एव्हर हॅव द रिक्वायरमेंट वेकन्सी, दॅट वेकन्सी इज गिवन द ऍडव्हर्टाइजमेंट. जेवढ्या लोकांची गरज आहे तेवढ्याचीच ऍडव्हर्टाइजमेंट केली जाते, बाकीच्यांची केली जाते. गरजच काय, जेवढी लोक रिक्वायर आहेत तेवढ्यांनाच. राईट. सो इट इज व्हेरी मच इन एव्हिडन्स टू द ऍग्रिकल्चर. आणि जर मग हे जर लॉ तुम्ही इम्प्लिमेंट केला इथं, हाच लॉ रिटर्न स्केल, तर हा विथ प्रूफ in applying agriculture, how is apply, whether we give the one example, then we understand here that neglected the increasing returns to the large extent. Vice versa, whether you compare to the secondary and tertiary sector, here can be that neglected that all things. जर तुम्ही vice versa तुम्ही जर पुढच्या सेक्टर मध्ये गेला तर तिथे तुम्हाला चांगले रिटर्न मिळू शकतात, पण त्यापेक्षा इथं याच्यामध्ये तुम्हाला चांगले रिटर्न्स जे एक्सपेक्टिंग आहेत ते तुम्हाला इथे मिळणार नाही. रिकार्डो जो जर व्ह्यू पाहिला आपण याच्या अगोदरचा, रिकार्डो कन्सिडर द कॉन्स्टंट रिटर्न इन इंडस्ट्रीज. आता आपण इथे ऍग्रिकल्चर वरती फोकस करतोय थोडासा, तर रिकार्डो काय म्हणते की नाही, जर तुम्ही इंडस्ट्री गेला तर हा लॉ अप्लाय होणार नाही. का? देयर इज अ नेव्हर कॅन बी सीन डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन इंडस्ट्रीज. देयर इज अ कंटिन्युअसली कॉन्स्टंट रिटर्न्स टू द इंडस्ट्रीज. क्लिअर. मालथस काय म्हणतोय, आता हे रिव्ह्यू घेतले बरं का. मालथस काय म्हणतोय, टू इम्पॉर्टंट अझम्पशन इज कन्सिडर इज देअर वेअर यू प्रोड्यूस दॅट थिंग्स. वन थिंग कंटिन्यूस इनिशियली रायझिंग अँड देन इज डिक्लाइन. नंतरचा जो अप्रोच आहे प्रोफेसर J.S. मिल, प्रोडक्शन अँड डिस्ट्रीब्युशन. हे रिव्ह्यू आहेत. ह्या लॉच्या अगोदर आपण काही सांगायचं असेल नवीन तर तुम्हाला काही रिव्ह्यू घ्यावं लागतात, हे रिव्ह्यू आहेत. J.S. मिलचा एक रिव्ह्यू काय याच्या संदर्भात, कॉन्स्टंट लॉ रिटर्नच्या अगोदर. पण या सगळ्यांनी एक ऍग्रिकल्चरवर काही फोकस न करता किंवा त्यांनी ऍग्रिकल्चरवर जास्त फोकस न करता इंडस्ट्री किंवा अदर्स व्ह्यूज सांगितले. दे आर नॉट एक्झॅक्टली एक्सप्लेन द व्हॉट हॅपन इन ऍग्रिकल्चर. J.S. Mill also focus on production and distribution. Whether it comes to the industry or revolution, there is a process and methods of production that underweight and there are come to the radical changed. जर आपण पाहिलं की 18th सेंचुरी मध्ये वर्ल्ड चेंज झालं सगळं का, तर देर इज इन ब्रिटन दे हॅव स्टार्टेड टू द इंडस्ट्रियल रिव्हॉल्युशन्स. सो देर इज अ प्रोसेस अँड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इज अंडरवेट अँड देर इज अ ह्यूज चेंज इन इकॉनॉमीज. First change in Europe, UK, then entire Europe.
Where have a Britishers rule that all state is changed? That is another thing. Britishers developed to that all state for the self benefit. They are many that all states are who under control. They are the exploited that all nation, that peoples and all system. हिस्ट्री तुम्हाला माहिती आहे बऱ्यापैकी क्लिअर. तर दिस इज द इंट्रोडक्टरी अँड दिस इज टेकन सम रिव्ह्यूज अंडर द लॉ ऑफ रिटर्न स्केल. मग हा लॉ काय सांगतो? आता हा एक झाला रिव्ह्यूचा पार्ट, याच्यावर्षी रिलेटेड काही लॉज आहेत. हा लॉ काय सांगतो? दॅट लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन प्रोपोर्शनल आउटपुट. काय ते आपण एक्झाम्पल घेतल्यानंतर समजेल. अँड दीज आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन फंक्शन. याच्यावरती जर तुम्ही फोकस केला तर आपल्या लक्षात काय येईल? दीज आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन फंक्शन्स. व्हॉट इज द प्रिन्सिपल ऑफ दिस लॉ? सी हिअर ऑन माय स्क्रीन. If one factor is held constant and the quantities of other variable factors are increased, then the output will not respond in proportionate manner. What happened in the law? या लॉ मध्ये काय पॉसिबिलिटीज आहे किंवा काय होऊ शकतं किंवा काय होत आहे? Here, if one factor is held constant and the quantities of other variable factor are increased, then what will be happen? Then the output would not respond in proportionate manner. What is here? Consider here one factor is held constant. जर तुम्ही एकाला constant consider केलात आणि and the quantities of other variable factor are increased, then the output will be not respond to the proportionate manner. पण तुम्ही चेंज केलात म्हणजे अदर्स मध्ये जे आपण आउटपुट म्हणते ते तसा रिस्पॉन्स देईलच असं नाही. तर मला तुम्हाला सांगता येईल का मग याच्यामध्ये कशामध्ये चेंज केला जात असणार आहे? प्रपोर्शन आठवते मागाशी आपण पाहिले बिफोर लॉ देर इज अ वेटेज ऑफ समथिंग पर्सेंटेज 2/3 1/3. कॅन यू गेस इट? मग कशामध्ये चेंज केला जात असेल किंवा पॉसिबिलिटी कुठे आहे मग? वेअर द पॉसिबिलिटी चेंज इन दॅट व्हेरिएबल्स. कोणते चेंज केले जात असणार? बोला. काय सांगाल? Which variable can be changed? बोला. Capital, which are 1/3. ऍक्टिव्ह फॅक्टर कोण आहे याच्यातला? म्हणा दोनच होते, दोन्ही पैकी एक. ऍब्सोल्युटली देअर लेबर इज ऍक्टिव्ह फॅक्टर, सो लेबर इज कॅन बी चेंज्ड. क्लिअर? आता याच्यामध्ये लेबरलाच का? तर तो ऍक्टिव्ह फॅक्टर आहे आणि त्याच्यात लवकर आउटपुट तुम्हाला मिळू शकतं. सो बिगिनिंग दॅट इन्क्रीजिंग रेट अँड आफ्टरवर्ड डिमिनिशिंग रेट. कशाचा? आउटपुटचा म्हटलंय. इनिशियली लेबर जेवढ्या अपॉइंट करू आपण तेवढं रेट त्याचा इन्क्रीज, त्याचा आउटपुट म्हणजे प्रोडक्शन वाढतं. पण आफ्टरवर्ड त्या लेबरच्या प्रोपोर्शनेट त्याचा आउटपुट वाढत नाही. हे दिस इज अप्लाय इन 100% ऍग्रिकल्चर. की ऍग्रिकल्चर मध्ये जेवढे लोक तुम्ही कामाला वाढाल तेवढं आउटपुट वाढतं, पण एक लिमिट संपली किती लोक काम करू दे आउटपुट वाढतच नाही. दिस इज द फॅक्ट. In short, in increase in capital and labor applied in the cultivation land causes in general a less than proportionate increase in amount of produce raised unless happens to coincidence with an improvement in arts or agriculture. Straightly law काय फोकस करतोय? Increase in capital and labor applied in cultivation of land
जर तुम्ही लेबर आणि कॅपिटल, स्पेशली कॅपिटल टू थर्ड आहे आणि कॅपिटल 1/3 आहे, तर ज्या प्रपोर्शन मध्ये तुम्ही लेबर आणि कॅपिटल मध्ये चेंज करताय तेवढ्या प्रोडक्शन तुम्हाला रिटर्न्स मिळत नाही. इनिशियली मिळतात, लेटर ऑन वन साइड यू जस्ट लेबर अँड कॅपिटल यू रायझिंग, बट सायमल्टेनियसली युअर आउटपुट at the same proportion you not get. He is explained by Professor Alfred Marshall. ही कोर प्रिन्सिपल थिअरी कळली का इथपर्यंत? Yes, please. These are the core principle of the theory. हे एवढंच कोर आहे याच्यामधले, लॉ ऑफ रिटर्न स्केल मधले. काय की जेवढं इनपुट देतोय आपण त्या प्रोपोर्शन मध्ये आउटपुट मिळत नाही, ते डिमिनिशिंग. आणि ते कसं मिळतंय? सुरुवातीला रायझिंग, नंतर कॉन्स्टंट आणि परत डिक्लाइन. इनिशियली रायझिंग म्हणजे आपण युटिलिटी जसं पाहिलं तसं, आठवतंय का जरा तो कर्व? इनिशियली रायझिंग, कॉन्स्टंट अँड डिक्लाइन. मार्शलचीच कन्सेप्ट आहे. परत एकदा तुम्हाला मार्शल कुठे कुठे फिरवतोय बघा सर. युटिलिटी मध्ये आपण पाहिलंय ना, इनिशियलिंग टोटल युटिलिटी, टोटल युटिलिटी इनिशियली रायझिंग, देन कॉन्स्टंट अँड देन डिक्लाइन. सेम तशीच थिअरी आहे इथं. ऍग्रिकल्चर मध्ये इनिशियली काय होतं? लेबर आणि कॅपिटलचं प्रपोर्शन वाढवलं जातं. कशासाठी? टू राईज अप, इनिशियली ऑल्सो राईज, बट वन प्रपोर्शन, लेबर इज वन साइड रायझिंग ऑन एक्स ऍक्सिस, लेबर इज रायझिंग, बट द सायमल्टेनियसली production is now parallel to x-axis. Again you rising, labors, appointed new labors, but the law now that production curve is decline. This is called law of return scale. Clear? There are this is the law, 3 stages: initially rising, constant and finally is decline. Clear? Initially सुद्धा जो इनिशियली रायझिंग रेट जास्त आहे तो नंतर तो कमी कमी होत जातो. ही सांगणारी थिअरी आहे, ज्यालाच आपण लॉ ऑफ रिटर्न स्केल म्हणतो. आता ह्या लॉचे काही कंडिशन्स आहेत. आपण आता पहिले लॉ आहेत त्याचे सगळ्याचे कंडिशन्स आहेतच. आता इकडं आपण म्हणलो सर आउटपुट मध्ये, तर म्हणलं होतं टेक्नॉलॉजी, पण टेक्नॉलॉजी मध्ये काय फोकस आपण केला नाही फारसा. आहे की मॉडर्न मध्ये क्वालिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि मॅनेजमेंट हे चांगलं पाहिजे, पण इथं अल्झ्युम काय केलं या लॉ मध्ये? तर तो तुम्हाला एक कोणीतरी ऍक्टिव्ह करायला, सगळे ऍक्टिव्ह करून नाही चालणार. सो देर इज अ नो चेंज इन अदर टेक्नॉलॉजीज. क्लिअर? At least one factor is constant. आता या लॉ मध्ये सगळे फॅक्टर तुम्ही ऍक्टिव्ह करून आणणार. तुम्हाला काही फॅक्टरला कॉन्स्टंटच ठेवावं लागेल. यू मस्ट बी कन्सिडर दॅट फॅक्टर्स इन लॉ इज अ कॉन्स्टंट. ते ठेवावेच लागते, त्याशिवाय तुम्हाला त्याचं काय चेंज होतं कळणार नाही. Varying degree of factor proportionate. One more importance in that law or in the theory, here is a varying degrees of factor proportions. In a law, whether you implement these laws, one more importance in theory, here is the varying degree of factor proportions. What you do in theory here is that degree of factor proportion is changed, means varying. Whatever how you factor is change, or that varying factor, in that all factors are homogeneous or homogeneity. थोडंसं लॉ ऑफ डीएमयू सारखं लक्षात ठेवा. तिथे सुद्धा आपण जे कन्झम्पशन युनिट घेतले होते, मँगो असेल किंवा अजून काय असेल, तर ते कसे होते? होमोजेनस होते. इथं सुद्धा लेबर तुम्ही वाढवताय, तर ते कसे असले पाहिजेत? दॅट लेबर मस्ट बी इन आयडेंटिकल. म्हणजे ते लेबरची क्वालिटीज कशी पाहिजे? एक सारख्याच. जे काय ते प्रोडक्शन करणार आहात ते सुद्धा एकाच क्वालिटीचं पाहिजे. दॅट मस्ट बी अ आयडेंटिकल नेचर. क्लिअर? सी ऑन युअर स्क्रीन. आता इथं बघा, सोपं आहे, काय अवघड नाहीये. फर्स्ट कॉम्बिनेशन बघा, दॅट इज अ कॉम्बिनेशन शोज टू द कॉलम फर्स्ट, कॉम्बिनेशन 1 to 10. आणि हा फिक्स फॅक्टर, दिस इज द लँड. एक्स म्हणजे काय आहे? तर लँड कन्सिडर केलं, फिक्स फॅक्टर, त्यात का आपण चेंज नाही केला.
दिस इज द डोसेस ऑफ व्हेरिएबल फॅक्टर, म्हणजे इथं लेबर कन्सिडर करा, इथं सेकंड थर्ड कॉलम जो आहे. क्लिअर. 1 to 10 टोटल प्रोडक्शन बघा, इनिशियली 10 होतं, नंतर 30, 60, 20, 130 असं ते राईज होत गेलं. दिसतंय का? 150, 60 कॉन्स्टंट झालं, 160, 60 आणि परत बॅक टू पेव्हलिन सुरू झालं, मग 150. आणि आता इथे बघा स्क्रीनवरती जरा, हे महत्वाचं आहे, सगळं तसं महत्वाचंच आहे. क्लिअर. सी, आता ही जी लाईन आहे बघा, हा जो प्रोपोर्शन आहे, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आता हे तुमच्या स्क्रीन दाखवतोय. एक आंतर रॅशनल आंतर ज्याला आपण म्हणूया, की त्याला कळलं पाहिजे की आपल्याला जास्तीत जास्त कुठपर्यंत आउटपुट चांगलं मिळतं, इथपर्यंत. जिथं कॉम्बिनेशन 8 आहे, तिथं जे फॅक्टर तुम्ही चेंज करताय ते 8 युनिट्सला, म्हणजे लेबर 8 अपॉइंट केला तर मॅक्झिमम आउटपुट आहे 160. पण त्याचे जर तुम्ही परत 9 आणि 10 जर अपॉइंट केले तर तुमची इथं मायनस जर्नी सुरू होते. आणि मार्जिनल प्रोडक्ट जर पाहिजे, हे बघा, इनिशियली 10 आहे, राईट, नंतर ते किती झाले 20. का तर हे हा दोघातला गॅप आहे, हा नंतर ते 30 ने वाढलं, बरोबर आहे का नाही? दिस इज ऍडिशनल मार्जिनल, म्हणजे ऍडिशनल युनिट बरोबर तुमचं प्रोडक्शन किती चेंज होते. ऍडिशनल युनिट, हाऊ, व्हॉट इज द चेंज इन युअर प्रोडक्ट. 31, 60 म्हणजे 30 झालं, 61 100 झालं म्हणजे 40, 130 to 150 परत 30, परत हे डिमिनिशिंग सुरू झालं बघा. दिसतंय काय? लक्षात आलं? हायएस्ट किती आहे हे बघा, हायएस्ट. तुम्हाला सर इथंच थांबूया. मार्जिनल प्रोडक्ट किती? हायएस्ट 40. एक लेवल पर्यंत वाढवायचं की जिथं पुन्हा वाढू शकत नाही. तुम्हाला जिथं असं वाटतं की नाही आता इथं वाढू शकत नाही, सो यू कॅन बी स्टॉप. इथं काय झालं? मॅक्झिमम युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस. क्लिअर. आणि जर हे अवरेज प्रोडक्ट पाहिलं पर युनिटला, ज्यावेळेस एक लेबर होता त्यावेळेस 10 युनिटचं प्रोडक्शन होतं, 2 होते तेव्हा 50, 3 होते तेव्हा 20. हे अग्रिकल्चरला 100% अप्लाय होतं. 4th लेबर ज्यावेळेस वर्क करते त्यावेळेस 25, 6 लेबरला मात्र बघा 5th ला 26, आणि परत 6 ला अजून अपॉइंट केलं तर 25. क्लिअर. तुम्हाला सर हे कमी होत चाललंय खूपच, इथंच थांबायला पाहिजे. कुठे? त्याच्या अगोदरच. कुठं? इथं मॅक्झिमम. इथं किती आहे? दिस इज द 26. दिस इज, पण इथं युटिलायझेशन रिसोर्सेसचं कम्प्लिटली होत नाही. देर इज अ नॉट युटिलाइज्ड ऑल रिसोर्सेस. क्लिअर. आणि मग अचिव्हिंग जिथं कुठपर्यंत आपण खरं तर प्रोडक्शन घ्यायला पाहिजे, जोपर्यंत मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होत नाही तोपर्यंत. अवरेज प्रोडक्ट नाही म्हणलं मी, मार्जिनल प्रोडक्ट. का? त्याच्या पुढे जर गेलात तर तुमचं रिसोर्सेसचं वेस्टेज आहे, बिकॉज यू जस्ट अपॉइंटेड अ लेबर्स अँड यू हॅव नॉट कम्स टू द एनी आउटपुट. तुम्ही फक्त लेबरलाच अपॉइंट करताय, पण तुम्हाला आउटपुट त्याच्यात काहीच नाही. क्लिअर. आर यू अंडरस्टँड दिस शेड्यूल? येस, रिप्लाय मी प्लीज. समजलं का शेड्यूल? येस प्लीज, रिप्लाय मी प्लीज. इट इज व्हेरी इझी थिओरी आय थिंक. मग याच्यावरनं तुम्ही डायग्राम काढला तरी कशी येईल बघा. ते सोपी डायग्राम आहे, हे फार जरा लक्षात ठेवा. क्लिअर. डायग्राम जर लक्षात ठेवलं तर लक्षात येईल पुढे सुद्धा. मग याच्यावरनं तुम्ही जर हे डायग्राम काढलात तर बघा हे असं आलं, बरोबर आहे का? इकडे बघा, हे दिस इज द, हा जो पर्पल कलर आहे दिसतोय का सगळ्यात वरचा, हा झाला टोटल प्रोडक्शन टीपी. दिसतोय का? दुसरा आहे जो हा रेड, हा मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी. क्लिअर. कॉलम आठवा जरा, आता ते दाखवायला पाहिजे तुम्हाला ना. आणि हा ब्लू आहे तो अवरेज प्रोडक्ट. क्लिअर. दिस इज द अवरेज प्रोडक्ट. थांबा, ह्याला आपण एक ट्रिक करूया, त्याला डिस्कार्ड करूया आणि ती कॉपी पेस्ट करूया. तुमच्या काही लक्षात नाही राहणार तसं, असं वाटतंय मला. मी तेवढे हुशार ना, मी तेवढं टॅलेंटेड नाही तुमच्या एवढा. आता लक्षात येईल बरोबर म्हणावं सर. हा, क्लिअर. आता हे तर थोडे, आता एवढं काही दिसणार नाही एवढं क्लिअर, पण येईल लक्षात तुमच्या. सी,
आता दिसते काय छोटेशा, आता तुम्ही मोबाईल असेल तर तुम्हाला असं दिसतच पण असेल. आता बघा हा टोटल प्रोडक्शन आहे, तो कॉलम नंबर 3 दिसतो का इथे, हा पर्पल. क्लिअर. बघा राईज होत गेलाय आणि मग सांगितलं तसं 8 युनिटला बघा हायएस्ट आहे, इन्क्रीजिंग स्टेज आहे, दुसरी आहे दिसत नाही सर, स्क्रीन दिसत अगोदर नाही. अगोदर स्क्रीनवरती दाखवले ना मी तेच आहे. whatever I have already I show you on before screen, these are the same. 1 minute. Whatever I show you on before is them, then you understand very well, I think. Yes. So you are on my share screen. दिसतंय काय? Yes. Are you watching or not? It's a box. हे पण दिसतंय, टेबल पण दिसतोय, कॉपी पेस्ट केलाय मी इथं तुमच्यासाठी. बघा कॉलम 3 बघा इथं दाखवलेला आहे. दिस इज कॉलम 3, इट शोज हिअर. राईट. दिसतोय ना? गुड. बघा हा कॉलम, हा 3 दिसतोय का? टीपी, टोटल प्रोडक्शन. दिस इज टू हिअर टीपी, टोटल प्रोडक्शन. आता काय सांगायची गरज नाही वाटतं, सोपा आहे एकदम. नंतर पुढचं आहे मार्जिनल प्रोडक्शन. क्लिअर. मार्जिनल प्रोडक्शन कोणता? हा सगळ्याचा बिलो लाईन दिसते काय, आणि ही जे ब्लू लाईन आहे, लाईट ब्लू. क्लिअर. दिस इज द अवरेज प्रोडक्ट. लक्षात आलं तुमच्या सगळ्यांच्या? अवरेज प्रोडक्ट. आणि मी तुम्हाला सांगितलं कुठपर्यंत तुम्ही प्रोडक्शन घ्यायचं आहे, फॉर द लेबर 8 इथपर्यंत तुम्ही प्रोडक्शन घ्यायला हरकत नाही. त्याच्या पुढे गेला तर तुम्हाला फारसं बेनिफिट नाही. का? तर तिथे निगेटिव्ह रिटर्न्स आहे. पहिल्या या इथे बघा, पहिला हे दिसते का, हे दिस इज द, इथे दिसते बॉक्स दिसतोय का, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेज इन्क्रीजिंग रिटर्न्स, सेकंड स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न्स अँड थर्ड स्टेज निगेटिव्ह रिटर्न्स. क्लिअर. मागाची जशी दाखवली तशीच डायग्राम आहे. लेबर 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि त्याच्याबरोबर तुम्ही टोटल प्रोडक्शन पाहिलेत बघा, नंतर 30 झालं दिसते का इथं, 10 30 नंतर 60 100 130 राईट 150 160 अँड अगेन 160. हे बघा 2 पॉइंट्स 160 अँड 160. इकडे आता हे हाईड झालं इथं, नाही इथं दिसलं असतं तुम्हाला. as everyone well know that entrepreneur, they can be stop here production. ज्या entrepreneur वाटते की नाही आपलं इथं थांबायला पाहिजे, तर या लेवलला त्यांनी तिथं थांबायलाच पाहिजे, कारण की त्याच्या पुढे जर तो गेला तर त्याला आउटपुट फारसं मिळणार नाही. क्लिअर. आर यू अंडरस्टँड दिस डायग्राम, शेड्यूल अँड डायग्राम ऑल्सो? येस प्लीज. बरं, डोकं शांत ठेवून व्हिडिओ टाकून नंतर येणारच आहे, त्यावेळेस परत एकदा बघा आणि तुमच्या लक्षात येईल, काही फारसं अवघड नाहीये. क्लिअर. वी सी द रिलेशनशिप बिटवीन दॅट मार्जिनल. आता तेच तिथं सांगितलंय ना, तेच इथं आहे. थिओरी आहे फक्त, मी इथं फक्त तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी थोडस एक्सप्लेन केलंय. काय रिलेशनशिप सांगता येईल? मार्जिनल प्रोडक्ट इज राईज अँड टोटल प्रोडक्शन इज रायझिंग. आता इथं बघा दिसते काय, मार्जिनल प्रोडक्ट आणि टोटल प्रोडक्शन इनिशियली बघा दोन्ही राईज होतात. इकडनं हे पण राईज होत चाललंय इकडं, आणि हे सुद्धा इकडं राईज होत चाललंय. तेच मी ते एक्सप्लेन केलंय. नंतर काय होतंय, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0 देन टोटल प्रोडक्शन इज मॅक्झिमम. क्लिअर. एमयू जे मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यावेळेस 0, हे काही हे 0 दिसतोय का हा पॉइंट, त्यावेळेस टोटल प्रोडक्शन काय हायएस्ट आहे. आता मी जे सांगितलं तेच. क्लिअर. Then next, when marginal product is negative, then total product is also fall. इकडे दिसतंय का, एक्स ऍक्सिसच्या तुम्ही खाली आला म्हणजे काय झालं, हे मार्जिनल प्रोडक्ट इज मायनस अँड टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट ऑल्सो फॉलिंग. क्लिअर. स्टार शोज टू हिअर. हेच इथं तिथं मी एक्सप्लेन केलंय, तेच इथं सांगितलं, दुसरं काहीच नाही सांगितलं. नंतर काय, अवरेज प्रोडक्ट इज रायझिंग, लॉंग रन मार्जिनल प्रोडक्ट लाईज अबाव द फार्मर. आता
अवरेज प्रोडक्ट बघा आणि मार्जिनल प्रोडक्ट, अगेन दॅट सेम डायग्राम दिसते काय? दिस इज द अवरेज प्रोडक्ट, सॉरी इथं हे अवरेज प्रोडक्ट, हे मार्जिनल प्रोडक्ट, सॉरी 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 असं का होतंय कन्फ्युजन, वेट अ मिनिट, येस. आता हे रेड आहे ते काय दाखवले? मार्जिनल प्रोडक्ट, बरोबर आहे का नाही? आणि हे आहे अवरेज प्रोडक्ट, बरोबर आहे? क्लिअर? तर इनिशियली इथं काय होतंय बघा, average product is rises and marginal product lies above the farmer, which shows to here. एक सिच्युएशन अशी येते तिथे काय होतंय, मार्जिनल प्रोडक्ट कट्स टू द अवरेज प्रोडक्ट ऍट द मॅक्झिमम. क्लिअर? असं त्या डायग्राम मध्ये दाखवलेलं, मी ऑलरेडी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे. आणि मग ह्या डायग्राम वरनं काय सांगितलेलं आहे, हे एक्सप्लेनेशन आहे, काय डोकं जास्त डोक्याला लावून मी तुम्हाला खूप सोप्या भाषेत समजण्यासाठी सांगितलंय. मी हे डायग्राम काय सांगते मग, मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, डोंट कन्फ्युज. फर्स्ट स्टेज आहे, 3 मध्ये डिवाइड केलंय ना मी तिथं. क्लिअर? आता या स्क्रीनशॉट घेऊन इकडे घेतो म्हणजे तुमच्या अजून लक्षात येईल. जस्ट वेट. आता हे इनिशियली काय होत बघा, जस्ट वेट 1 मिनिट. इनिशियली इथं काय होतंय, here is what I do here initially, then come to the issues. कशाचा इश्यू होता इथे, about that increasing return is all and how that shows to here. इथे तुम्ही मला ते डायग्राम कॅरी करून दाखवतो म्हणजे तुम्हाला अजून ती कन्सेप्ट चांगली क्लिअर होईल. यार है 1 मिनिट, एक्सक्यूज मी, गायब. One minute. Wait. Hey, yaar, sorry. And then I stop then. X and here. C. डायग्राम एवढी दिसेल असं सांगता येत नाही. ती छोटी मर्ज करून घेतलंय मी इथं फॉर युअर जस्ट अंडरस्टँडिंग. सी वेट. हा बघा आता हे डायग्राम, इथं खाली डायग्राम घेतले मी. तर फर्स्ट स्टेज काय दाखवतं इथे डायग्राम, आता ते एवढी क्लिअर दिसत नाही, आय नो दॅट व्हेरी वेल. दॅट इन्क्रीजिंग स्टेज अँड देअर इज अ इनडिव्हिजिबल फॅक्टर्स अँड देअर इज इंटरनल इकॉनॉमायझेस. जर इन्क्रीजिंग तुम्ही वाढवले तर काही वेळेस ऍडव्हान्टेज पण मिळतात. आता इकॉनॉमायझेस काय ते एक लास्ट टॉपिक आहे आपल्या चॅप्टरच्या, त्यावेळेस मी अजून तुम्हाला सांगेन. सेकंड स्टेज आहे इथली, ह्या डायग्राम मध्ये बघायची मी पॅरलली घेतली इथं. A stage of that diminishing returns that diseconomizes, here is a imperfect substitutability of factors of production view can be seen here in the second stage. And third stage, this is the last stage. आता हे कुठं दिसतंय सेकंड स्टेज, मायनिंग आणि फिशिंग मध्ये हे असंच होतं. एक लिमिट पर्यंत तुम्ही प्रोडक्ट, तुम्हाला सर मायनिंग फिशिंग हे प्रायमरी सेक्टर मध्ये येते आणि ऍग्रिकल्चर मध्ये प्रायमरी सेक्टर म्हणजे डोक्यात एवढं फार्मिंग आहे असं एवढंच शिकवणार. रिटर्न आणि नंतर स्टेज काय, एक एंटरप्रेनर, एक रॅशनल एंटरप्रेनर काय करायला पाहिजे, कॅन बी स्टॉप ऍट द थर्ड स्टेज. वाय? देअर लेबर इज अपॉइंटेड बट देअर नॉट कम टू द एनी टाइप ऑफ आउटपुट. जर थर्ड स्टेजला तुम्ही अजून जर लोकांना कामाला लावलं तर तुम्हाला रिटर्न अजिबात नाही, तुम्हाला तिथे लॉस होणार आहे. यू हॅव नॉट कम टू द एनी टाइप ऑफ सिंगल बेनिफिट्स. सो बेटर वे यू कॅन बी स्टॉप टू द बिफोर दॅट सेकंड स्टेज. म्हणजे सेकंड स्टेजला एंडला तुम्ही थांबायला पाहिजे. हेच ती लॉ दाखवतो. म्हणजे थोडक्यात ही डायग्राम काय दाखवते, इट इज फॉर युअर सिम्पल अंडरस्टँडिंग. हे माझं एक्सप्लेनेशन आहे, भरपूर सवय ना मला ते एक्सप्लेन करायची. मग थोडक्यात हा लॉ काय दाखवतो, इन्क्रीजिंग रिटर्न्स आहे इनिशियली, नंतर आहे कॉन्स्टंट आणि नंतर इज अ डिमिनिशिंग. क्लिअर? इनिशियली इन्क्रीजिंग, देन कॉन्स्टंट अँड देन इज अ डिक्लाइन. क्लिअर? आणि ते का होतंय, कशासाठी होतंय, कशामुळे होतंय, मला वाटतं मी त्याचं तुम्हाला एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी
दिलेलं आहे. आणि मग याच्या आता हे जरा टॉपिक थोडंसं नवीन आहे तुमच्यासाठी. याचे कॉजेस काय जर तुम्ही डीप मध्ये स्टडी केला तर फर्स्ट स्टेज मध्ये इन्क्रीजिंग रिटर्न. वाय? देअर इज अ इनडिव्हिजिबिलिटी ऑफ फॅक्टर्स किंवा इंटरनल इकॉनॉमायझेस, म्हणजे खूप साऱ्या लेबरला अपॉइंट केल्यानंतर इंडस्ट्रीचं आकारमान जे आपण म्हणतो की व्हॅल्यूम इज रायझिंग, आणि स्पेसिफिक लेबरला तोच जर वर्क परत परत करायला दिलं तर काय होईल, लेबरचं सेपरेटेशन आणि त्याच्या स्किल मध्ये चेंज होऊन तो दॅट लेबर्स कॅन बी परफेक्ट इन दॅट सेम वर्क अँड द गेट टू द एक्सटर्नल इकॉनॉमायझेस. अँड कॉन्स्टंट रिटर्नचे काय रिझन सांगू शकाल? दॅट कम्स टू द इंटरनल इकॉनॉमायझेस अँड ऑल्सो डिसइकॉनॉमायझेस, म्हणजे ज्याला आपण ऍडव्हान्टेज आणि डिसएडव्हान्टेज म्हणतो. At the same time, that internal economizes and diseconomizes can be considered. And one more important, हा एक टॉपिक तो रिपीट झाला तिथं, डिव्हिजिबल फॅक्टर्स. लेबरची क्वांटिटी तुम्हाला वाढवता येते बरोबर, कमी करता येते जास्त. तसं कॅपिटल म्हणजे डिव्हिजिबिलिटी नसते. कॅपिटलचा स्मॉल प्रोपोर्शन लार्ज प्रोपोर्शन नसतो. असं आहे का मशिनरीचा एक छोटा पार्ट आणि एक मोठा पार्ट? मशिनरी म्हणले त्याचे सगळे पार्ट लागतात. तसं लेबरचं नाहीये ना. 1 लेबर पण असू शकतात, 5 पण असू शकतात, 10 पण असू शकतात. दॅट इट शोज द डिव्हिजिबिलिटी. क्लिअर? अँड दॅट हिअर whether you see here the diminishing return stage where are initially increasing is that, but later on that never be stable. Clear? So this is the law of return scale. आता आपण हा जो डिस्कस तो इथं सांगितलेला आहे. and here I hope you understand that better. Clear? I think today I am stop here. आज आपण इथे थांबूया आणि उद्याच्या लेक्चरला आपण टॉपिक आहे पुढचा तो कंटिन्यू करूया. Clear? Have a nice day all of you. Type your name in chat box. Bye. See you. Take care.